Welcome all. 10 CBC Maths, exercise 3.3, solving a pair of linear equations by substitution method. So, how we can find the solution of pair of linear equation by substitution method? அப்படின்றத நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ்ல பார்க்க போறோம். So, first of all, let us see what is substitution method actually. What is substitution? Suppose there is a linear equation x plus y is equal to 4 and given in a question y is equal to 7. Put y equal to 7. இப்படின்னு கொஸ்டின்லயே கொடுத்துட்டான். So we want to find the values. So how we will be substitute now? Put y equal to 7 in the equation x plus y is equal to 4. So x plus y is equal to 4 in the equation la y க்கு 7 apply பண்ணுங்க. So x plus 7 equal to 4. So x is equal to 7 will go that side, 4 minus 7 will be getting the answer as x is equal to minus 3. So y equal to 7 கொஸ்டின்லயே கொடுத்திருக்கான். Using that y equal to 7 we found the values x is equal to minus 3. இது ரெண்டையும் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா it has to satisfy what it has to satisfy LHS is equal to RHS னு வரும். x equal to minus 3, y is equal to 7. What is minus 3 plus 7? Minus 3 plus 7 is 4. So right hand side of 4, left hand side of 4. So what we did is right. Suppose x plus y is equal to 4 மட்டும் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்க. y equal to இது நீ பண்ணு அப்படின்னா உங்க சப்ஸ்டிட்யூஷன் எதுவுமே கொடுக்கல. y equal to 2 use y equal to 2 or put y equal to 4 or put y equal to 7 அந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்கல. Just they have given the question x plus y is equal to 4 and they are asking us to find the different values of x and y, or they are asking us to find the solutions of x and y. அப்படி கேட்டா என்ன பண்றதுன்னா we have to arbitrarily choose some values of x or y. So நான் இங்க arbitrarily I am choosing the values of x or y. So I am taking x. So x is equal to 0 நானா எடுத்துக்கிறேன். If I am taking x is equal to 0, substitute பண்ணுங்க. 0 plus y is equal to 4. So I will be getting y equal to 4. கிடைச்சிச்சா y equal to 4. Okay. Suppose substitute x equal to 1. x equal to 1 substitute பண்ணி என்ன கிடைக்கும்? 1 plus y equal to 4. y equal to 4 minus 1, 3. Suppose x equal to 2 substitute பண்ணுங்க. 2 plus y is equal to 4. y is equal to 2. So I am getting different pair of solution. என்னென்ன கிடைக்குது? 1 0 0 and 4, இன்னொன்னு 1 and 3, இன்னொன்னு 2 and 2. So இது எல்லாத்தையுமே நான் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா I am getting the solution and also it is satisfying the given condition x plus y is equal to 4. So what we found is right. So நம்ம x-ஓ இல்ல y-ஓ ஏதோ ஒரு unknown variableக்கு ஒரு வேல்யூ அப்ளை பண்ணி இன்னொரு unknown வேரியபிளை கண்டுபிடிக்கிறோம். So that is called a substitution method. So substituting a variable into one unknown variable into another unknown variable and getting the solutions is called as a substitution method. சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம exercise subsக்கு டைரக்டா போயிடலாம். Exercise 3.3, page number 53. Question number 1. Solve the following pair of linear equations by the substitution method. So pair of linear equations அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. They are asking us to find the solution. By which method? By substitution method அவங்களே கொஸ்டின் கொடுத்துறாங்க. சரி, நம்ம எப்படி பண்றோம் அப்படின்றத பார்ப்போம். So first term letter, first subdivision, x plus y is equal to 14 equation 1 எடுத்துட்டேன். x minus y is equal to 14 equation 2 எடுத்துட்டேன். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு unknown variable இருந்து இன்னொரு unknown variable வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்ட்டு. சரி, ஓகே. அப்ப எந்த unknown variable எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா எதை வேணாலும் நீங்க எடுக்கலாம். either fix x or y. x தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இல்ல y தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இல்ல x இல்ல y எது வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். நான் வந்து இப்போ இந்த क्वेश्चनல x ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன், ஒரு சில क्वेश्चनல y ஃபிக்ஸ் பண்றேன். அந்த சைன் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி எந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து x or y ஃபிக்ஸ் பண்ணனும், ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுமா, செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுமா அப்படினா இதுலயும் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு. நீங்க எந்த ஈக்குவேஷன் வேணாலும் எடுக்கலாம். எந்த ஈக்குவேஷனாலும் x ஐ ஃபிக்ஸ் பண்ணா y ஐ ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். சரி, இங்க நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஏன் சார் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுக்க கூடாதா? ஒரு சில சமயம் நான் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன். அதையும் நான் எக்ஸாம்பிள்ல காமிக்கிறேன். சரி, ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் கொலாப்ஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன். So I fix x in equation 1. So x ஃபிக்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னா x தவிர அது கூட இருக்க எந்த டேர்மாக இருந்தாலும் சரி, அது வேரியபிளா இருந்தாலும் கான்ஸ்டன்டா இருந்தாலும் I have to shift to other side. What is shifting? Shifting is a process when we move from one side to other side where the sign changes, which means minus changes to plus, multiplication changes to division, division changes to multiplication. So these are all the processes that we know as basic. Okay, fine. சரி, இப்போ நம்ம சம்குள்ள போலாம். So x is equal to 14 minus y ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல. So y அங்க போயிட்டு 14 minus y. இப்போ இது x equal to 14 minus y அப்படின்னு
ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய எக்ஸை நான் செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல அப்ளை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல மாடிஃபை பண்ணீங்கன்னா அதை செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல அப்ளை பண்ணணும். செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல மாடிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல அப்ளை பண்ணணும். இதுதான் ரூல். ஏன் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்லயே நான் எக்ஸ் எடுத்து திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல போட்டா ஒன்றும் கிடைக்காது. ஏன்னா நம்ம x is equal to 14 minus y. அது திரும்ப இங்க போடுங்க 14 minus y equal to 14. So எல்லாமே கேன்சல் ஆகி 2 சைடு 0 வரும். So it doesn't make any sense. So first equation நீங்க if you are modifying, that is if you are fixing x or y, that you have to substitute in second equation. சரி பண்றேன் இப்போ. So x is equal to 14 minus y in second equation. So x க்கு பதிலா 14 minus y போடுங்க. 14 minus y minus y equal to 14. 14 minus y minus y minus 2y equal to 14. Minus 2y equal to 14. இந்த shifting process பண்ணும்போது அங்கிட்டு போயிடும். So 14 minus 14. So minus 2y equal to 0, which implies y is equal to 0 by minus 2 equal to 0. Therefore, y is equal to 0. அப்ப எனக்கு ஒரு unknown variable கிடைச்சிருச்சு. என்னது y. y என்னது 0. இப்ப கிடைச்ச இந்த y 0-வை நான் ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல போடலாம், இல்ல செகண்ட் ஈக்குவேஷன் போடலாம். எந்த ஈக்குவேஷன்ல போட்டாலும் எனக்கு x கிடைக்கும். ஸோ இப்போ நான் எந்த இதில் போடுறேன் அப்படின்னா இந்த x equal to 14 minus y ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் மாடிஃபை பண்ணேன் இல்லையா, அதுல போடுறேன். போட்ட அப்படின்னா 14 minus 0 14. So x equal to 14. அப்ப எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் செட் கிடைச்சிருச்சு. என்னது x equal to 14, y equal to 0. சார் நான் பண்ணது கரெக்டா? 100% நீங்க பண்ணது கரெக்டா தான் இருக்கும். சப்போஸ் இல்ல சார் எனக்கு வந்து லைட்டா ஒரு சங்கட்டமா இருக்கு, கரெக்டா இல்லையான்னு தெரியல அப்படின்னா you can go and check. So கொஸ்டின் என்னது x plus y equal to 14. கண்டுபிடிச்ச x வேல்யூ y வேல்யூ உள்ள அப்ளை பண்ணீங்கன்னா both right hand side and left hand side should get the same values. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் 14 minus 0 14 தான் இல்லையா? 14 equal to 14. So this is how you have to solve using substitution method. Okay. இப்போ second substitution பாருங்க. S minus t is equal to 3. S by 3 plus t by 2 is equal to 6. நான் சொன்ன மாதிரியே ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் இல்ல செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி s ஃபிக்ஸ் பண்றேன். So s is equal to 3 plus t. இப்போ s is equal to 3 plus t. இது நான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல நான் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கேன். s ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல x ஃபிக்ஸ் பண்ணதை எந்த ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணனும்? செகண்ட் ஈக்குவேஷன். சோ அதான் பண்றேன். செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எங்க s இருக்கு? the first இதுல நியூமரேட்டர் இருக்கு. so 3 plus t. 3 plus t divided by 3 plus t by 2 equal to 6. LCM எடுக்கறேன். ஒண்ணும் இல்ல, LCM எடுக்கறேன். கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி LCM எடுக்கறேன். so 2 into 3 plus 2 plus 3t divided by 3 into 2 6 equal to 6. so உள்ள கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுங்க, bracket multiplication. so 2 into 3 6 plus 2 into t 2t. 6 plus 2t plus 3t divided by 6 equal to 6. இந்த 6 இங்கிட்டு போய்டும். போயிடுச்சுனா 6 plus 5t is equal to 36. 5t equal to 36 minus 6 30. so t is equal to 6. எப்படி 30 divided by 6 சொன்னேன் இல்லையா, மல்டிப்ளிகேஷன் அங்கிட்டு போகும்போது டிவிஷன்ல வந்துரும். so 6. so t equal to 6. இந்த t equal to 6ன்றத கொண்டு போய் நான் இங்க அப்ளை பண்றேன். அப்ளை பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்குது? s is equal to 3 plus 6. what is 3 plus 6? s is equal to 9. அடுத்து third substitution பாருங்க. 3x minus y equal to 3. 9x minus 3y equal to 9. எங்கேயோ இடிக்குது இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன். என்னது பார்த்தா ஏதோ ஒன்று தோணுது, ஏதோ ஒரு டேபிளா டிவைட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. முடியுது. எந்த டேபிளால? ஸோ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் 3 டேபிளா டிவைட் பண்ணுங்க. டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 3x minus y equal to 3 கிடைக்கும். 3x minus y equal to 3ன்றது என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் 1. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் 1 அப்படின்னா x is 3.2 3.1ல பார்த்திருப்போம். என்னது? a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 னா என்ன அர்த்தம்? it coincide, it has infinitely many solutions. infinitely many solutions. சோ அப்ப எப்படி நான் கரெக்ட்டா ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும்? கண்டுபிடிக்க முடியாது. therefore it has infinitely many solution அப்படி சொல்லி முடிச்சிரணும். இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி. இந்த மாதிரி சம்ஸ் கண்டிப்பா 3 மார்க்லயோ 4 மார்க்ல கேட்க மாட்டாங்க. கண்டிப்பா 1 மார்க்ல தான் கேட்பாங்க. வேணா உங்க லக் 2 மார்க்ல கேட்கலாம். சரி ஓகே. கொஞ்சம் உங்களை ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபோர்த் சப்டிவிஷன் கேட்கலாம். 0.2x plus 0.3y equal to 1.3. 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. இதை பார்த்து பயந்துடக்கூடாது. ஆக்சுவலா நம்ம தான் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து மாத்தி ஆகணும் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ அக்கார்டிங் டு அவர் கன்வீனியன்ஸ் வாட் ஐம் டூயிங், ஐம் மல்டிப்ளைங் பை 10. ஸோ 10 மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க என்ன கிடைக்குது? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் 2x plus 3y equal to 13. 10 மல்டிப்ளை பண்ணா ஒரு டிவிஷன் அங்கிட்டு போகும் இல்லையா? ஸோ அதே தான் பண்ணிக்கேன். ஸோ 2x plus 3y is equal to 13. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆயிடுச்சு. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்னது? 4x plus 5 equal to 23. அப்ப எனக்கு ரெகுலரா ஒரு பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருச்சு. சரி, இப்போ இதுல இருந்து நான் என்ன பண்றேன்? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்து x ஃபிக்ஸ் பண்ண போறேன். x ஃபிக்ஸ் பண்ண போறேன்னா x தவிர மிச்சம் எல்லாமே எடுத்து போயிடணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் 2x is equal to 13 minus 3y plus 3y minus 3y ஆயிடுச்சு. ரைட். அடுத்து 2x, எனக்கு x தான் வேணும். சோ 2 வந்து என்னது? மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு, அங்க போனா டிவிஷன்.
ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 13 மைனஸ் 3y by 2. அப்போ என் கையில் என்ன இருக்கு? எக்ஸ் அன்னோன் வேரியபிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க எக்ஸ்ன்றது 13 மைனஸ் 3y by 2. இதை கொண்டு போய் நான் செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல போட்டா என்ன கிடைக்கும்? எனக்கு ஒய்யோட வேல்யூ கிடைக்கும். அந்த ஒய்யோட கிடைச்ச ஒய்யோட வேல்யூவை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்லயோ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ we can find the solution. ஸோ இதை நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் சப்டிவிஷன். root 2x plus root 3y is equal to 0. root 3x minus root 8y equal to 0. ஸோ இங்க நீங்க ரூட்டை கேன்சல் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா ஹோலா ஸ்கொயர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா 2x ஸ்கொயர்னு வந்துடும். எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துருச்சுன்னா அது குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன். நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது லீனியர் ஈக்குவேஷன். அப்போ அந்த செயல்கள் இங்க நம்ம பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். வேற வழியே கிடையாது. சரி, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து நான் வந்து எக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் மாடிஃபை பண்றேன். என்ன பண்றேன் பாருங்க. root 2x is equal to minus root 3. root 3y plus root 3 அங்கிட்டு கொண்டு போயிடுறேன். அப்புறம் root 2y இங்கிட்டு கொண்டு வரேன். ஷிஃப்டிங் ப்ராசஸ் பண்றேன். ஸோ x is equal to minus root 3 divided by root 2y. இப்போ கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த x அன்னோன் வேரியபிள் என்ன பண்ண போறேன்? செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல அப்ளை பண்ண போறேன். செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ண என்ன கிடைக்குது? root 3 into minus root 3 by root 2y minus root 8y equal to 0. என்ன பண்ண போறேன் பாருங்க. root 3 into root 3 3. ஸோ minus 3y. ஆச்சா? இந்த root 2 இந்த root 2க்கு LCM எடுத்தேன் அப்படின்னா minus root 8 into root 2 minus root 16. ஸோ எப்படி எனக்கு கிடைக்கும்? minus 3y minus root 16y divided by root 2 வரும். divided by root 2 equal to 0. minus 3y minus root 16y divided by root 2 is equal to 0 ன்னு வரும். இந்த root இங்கிட்டு போயிருச்சுன்னா இதுவும் 0 ஆயிடும். therefore minus 3y minus root 16. root 16 என்னது? 4. so minus 3y minus 4y equal to 0. இது ரெண்டு இது பண்ணீங்கன்னா minus 7y is equal to 0. minus 7y equal to 0 னா y equal to 0 by minus 7. so y is equal to 0 ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைச்சிடும். y 0 கொண்டு போய் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் போடுங்க. போட்டீங்க அப்படின்னா you'll be getting the answer x is equal to 0. சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் சப்டிவிஷன் பாருங்க. 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2. x by 3 plus y by 2 equal to 13 by 6. கொஞ்சம் கொலாப்ஸா இருக்கு. ரொம்ப சிம்பிள். LCM எடுத்துருங்க, அவ்வளவுதான். LCM எடுத்து கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுங்க. கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 9x 3 into 3 9x minus 10y divided by 6 ன்னு வரும். 9x minus 10y divided by 6 is equal to minus 2. 6 அங்கிட்டு போச்சுன்னா minus 12. ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருச்சு. ரெண்டாவது செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு LCM எடுங்க. 2x plus 3y divided by 6 is equal to 13 by 6 ன்னு வரும். 6 6 அடி ஆயிடும். ஸோ 2x plus 3y equal to 13. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் முடிஞ்சு. ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு ப்ராப்பரான பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருக்கு இங்க. ஸோ இதுல இருந்து நான் எக்ஸோ ஒய்யோ ஃபிக்ஸ் பண்ண போறேன். ஸோ ஃப்ரம் 1 9x is equal to minus 12y plus 10y. எக்ஸ் எனக்கு வேணும். ஸோ x is equal to minus 12 plus 10y divided by 9. அதுல செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்றேன். அப்ளை இன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன். செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணா 2 into minus 12 plus 10y divided by 9 plus 3 equal to 13. ப்ராசஸ் பண்ணுங்க. ஸோ டைரக்ட் 2ல மட்டும் பண்ணீங்கன்னா minus 24 plus 20y plus 27y 13 into 9 117. இதை minus 24 அங்கிட்டு போச்சு அப்படின்னா plus 24. ஸோ 141 ஆயிடும். 47y 20y plus 27 47. ஸோ 47y equal to 141. ஸோ y equal to 141 divided by 47 equal to 3. y equal to 3ன்னு எனக்கு கிடைச்சிச்சு. கிடைச்ச y equal to 3 ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் போட்டேன்னா எனக்கு x equal to 2 கிடைக்கும். therefore I am getting a solution. என்னது? x equal to 2 and y is equal to 3. அவ்வளவுதாங்க. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन ஓவர். நெக்ஸ்ட் we'll go to second question. செகண்ட் क्वेश्चन பாருங்க. பேஜ் நம்பர் 53. solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24. hence find the value of m for which y equal to mx plus 3. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடி. by how? by using substitution method. substitution method மூலமா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் x and y கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் y equal to mx plus 3 அப்படின்ற ஒரு லைன் ஈக்குவேஷன்ல எனக்கு y x சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி எனக்கு m ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லு அப்படினா. when you go to higher class you will be studying about equation of line, slope and those things. so y equal to mx plus 3 is equation of straight line. so அதுல வந்து m ன்றது ஸ்லோப். so அந்த ஸ்லோப் தான் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. ஓகே ஃபைன். so நம்ம இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சது சப்ஸ்டிட்யூஷன் மெத்தட். அதை நம்ம பண்ணுவோம். நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் 2x plus 3y equal to 11 ஒரு ஈக்குவேஷன். 2x minus 4y equal to minus 24 இன்னொரு ஈக்குவேஷன். நம்ம போன சம் ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா? 9x minus 3y equal to 9. இந்த क्वेश्चन தேர்ட் சப்டிவிஷன் வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன். அதே மாதிரியே இங்கேயும் ஏதோ ஒன்று டிவைட் பண்ணலாமா? காமன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா 2ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க. 2ஆல் டிவைட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே இருக்கட்டும். செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்க. 2x x ஆயிடும், minus 4y minus 2y ஆயிடும், minus 24 minus 2 ஆயிடும். இந்த 2ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது ஓகே.
எனக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கையில இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் a good pair of linear equation. ஓகே ஃபைன். இப்போ இதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? I want to find the values of x and y. சரி ஓகே. ஏதோ ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நான் சொன்னேன் இல்லையா? சும்மா எல்லா சமனையும் ஒரே ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்லயே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த சம்ல பாருங்க நான் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரம் 2 நான் x ஃபிக்ஸ் பண்ண போறேன். ஸோ x is equal to -12 + 2y கிடைச்சிருச்சு. இப்போ இந்த x கொண்டு போய் எங்க எந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்திருக்கேன்? செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து நான் மாடிஃபை பண்ணி x ஃபிக்ஸ் பண்றேன். செகண்ட் ஈக்குவேஷன் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணனா அதை எங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும்? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். ஸோ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். So 2 into -12y -12 plus 2y plus 3y equal to 11 -24 plus 4y plus 3y equal to 11. ஒன்னுல 12 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். So 4y plus 3y 7y -24 அங்கிட்டு போச்சுனா +24 11 plus 24 35. y equal to 35 divided by 7. 35 divided by 7 y equal to 5. y equal to 5 ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல செகண்ட் ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணினா I will be getting the values of x equal to -2. அப்ப என் கையில x equal to -2 y is equal to 5 ன்னு ஒரு சொல்யூஷன் செட் இருக்கு. அதை நான் என்ன பண்ணணும்? கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி எனக்கு m ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு. So y equal to mx plus 3 அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. So substitute பண்ணுங்க. 5 equal to -2 into m plus 3 எங்க இருந்துச்சுன்னா 5 minus 3 equal to -2m, 2 equal to -2m, m equal to 2 divided by -2 -1. So m ஓட வேல்யூ என்னது? -1. நான் கண்டுபிடிச்சது கரெக்ட் தானா? அப்படின்னா just வெரிஃபை பண்ணி பாருங்க. நான் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்திருக்கேன் பாருங்க. ஒரு கிளாரிஃபிகேஷனுக்காக. So y 5 equal to -1 into அந்த m ஓட வேல்யூ -2 plus 3 5 plus 5 equal to 5. LHS RHS equal ஆச்சு. அப்ப நான் பண்ணது கரெக்ட் தான். So இப்படி தான் இதை வந்து சால்வ் பண்ணுவோம். So next we will go to third question. Third question எடுத்துக்கோங்க. அதே பேஜ் நம்பர் 53. Form the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method. என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா they are given a word problem. அதாவது ஒரு situation problem கொடுத்திருக்காங்க. So first of all we have to convert the situation into equation. கொடுத்திருக்கக்கூடிய word problemனா first நீங்க வந்து ஒரு equation format first change over பண்ணுங்க. So we will be getting a pair of linear equation. அந்த கிடைக்கக்கூடிய pair of linear equation க்கு you have to do substitution method and you have to find the values of x and y. சரி எங்க சார் இதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம்? x is 3.1ல பார்த்திருக்கோம். ஒரு வேர்ட் ப்ராப்ளம் கொடுத்திருப்பான். அந்த வேர்ட் ப்ராப்ளம் வந்து ஈக்குவேஷனா சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணனும். சோ அதே ப்ராசஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ணனும். சோ பாருங்க தேர்ட் क्वेश्चन ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன். The difference between two numbers is 26. அப்ப கண்டிப்பாக ரெண்டு நம்பர் இருக்கு. அந்த ரெண்டு நம்பர் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. எந்த நம்பர் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. என்னன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா இட் இஸ் unknown. சோ நம்பர் கிடையாது. சோ एक्चुअली நம்பர் அந்த நம்பர் வேல்யூ தெரியாது. சோ தெரியாது. சோ unknown variable. சோ ரெண்டு இருக்கு. சோ அதனால x - y. சோ டிஃபரன்ஸ் அதனால x - y. சோ x - y = 26. ஓகே ஒரு ஈக்குவேஷன் முடிஞ்சு. அடுத்து and செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வரான். one number is 3 times other. ஒரு நம்பர் இன்னொரு நம்பரோட 3 டைம்ஸ் இருக்கும். சோ அதனால x is equal to 3y. சோ அப்ப எனக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிச்சு. ரெண்டு linear equation. So I got a pair of linear equation. Yeah, it's very good linear equation. Okay, fine. So இப்போ ஒரு பியூட்டி என்ன பாருங்க. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காவே எனக்கு x ஃபிக்ஸ் ஆகி வந்துருச்சு. என்னது x equal to 3y எனக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகி வந்துருச்சு. சோ x equal to 3y ஃபிக்ஸ் ஆகி வந்திருக்கு. ஆனா டைரக்டாவே ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணாமா எனக்கு வேலை ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சிரும். சரியா? இன்னும் இதுக்கு முன்னாடி இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கும். அதுல இருந்து ஏதாச்சும் ஒரு x ஃபிக்ஸ் பண்ணனும். ஈக்குவேஷன் 1 எடுப்போம் இல்ல ஈக்குவேஷன் 2 எடுப்போம். அதுக்கு அப்புறம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். அப்புறம் x கண்டுபிடிக்கணும், y கண்டுபிடிக்கணும். அவ்வளவு வேலை இருக்கும். ஆனா இங்க பாருங்க செகண்ட் ஈக்குவேஷன் டைரக்டா எனக்கு x equal to 3y கிடைச்சிருச்சு. சோ அத நான் டைரக்டா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணேன் அப்படினா 3y - y equal to 26 அப்படி எனக்கு கிடைக்குது. 3y - y equal to 26. 3y - y என்னது 2y. 2y equal to 26. y equal to 26 divided by 2. 26 divided by 2 13. y equal to 13. y equal to 13 அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எங்க நான் அப்ளை பண்ணேன்? நான் வந்து இங்க அப்ளை பண்றேன். So x equal to 3y. So 3 into 13 39. So I got a solution x equal to 13 y equal to 13. செகண்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்க. x plus y equal to 180. எப்படி? ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க. The larger of two supplementary angles. Two supplementary angles. அப்ப ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்கு. supplementary angle என்னது? 180 டிகிரி. சரிங்களா? So x plus y is equal to 180. The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Find them. So இது நமக்கு வந்து பேசிக் ஜெனரல் நாலேஜ். அதனால x plus y is equal to 180 degree ரிலேட்டட். இரண்டாவது என்ன சொல்றாங்க? The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18. அதாவது ஒரு ஆங்கிள் இன்னொரு ஆங்கிளை விட 18 டைம்ஸ் பெருசா. அதாவது இது வந்து x வந்து லார்ஜர். இது எப்படி லார்ஜர்? எந்த அளவுக்கு லார்ஜர் அப்படின்னா ஸ்மாலர் நம்பரோட 18 டைம்ஸ் பெருசா இருக்கும். A larger number exceeds a smaller number by 18. ஒரு லார்ஜர் நம்பர் இருக்கு. எந்த அளவுக்கு லார்ஜ் இது அப்படின்னா ஸ்மாலர் நம்பரோட 18 டைம்ஸ் பெருசா இருக்கும். So x equal to y plus 18. So I got a pair of linear equation. So இதுல இருந்து I am going to find the values of
எக்ஸ் அண்ட் ஒய். இதுவும் பாருங்க, இதுலயும் அதே மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஒய் பிளஸ் 8. அதை டேரக்டா கொண்டு போய் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணுங்க. அப்படின்னா ஒய் பிளஸ் 18 பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் 180, 2y ஈக்குவல் 180 minus 18, 2y ஈக்குவல் 162, y ஈக்குவல் 162 divided by 2, shall we get the values of y is 81. y ஈக்குவல் 81 substitute either in first equation or second equation, I'll be getting the values of x is equal to 99. Thus, I got x equal to 99 degree and y equal to 81 degree. So 99 plus 81 will be getting the values of 180 degree. அதே மாதிரி இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா கண்டிப்பா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். 99 is equal to 81 plus 18. Satisfy ஆகுதா? 99 equal to 99. Okay, so what we found is right. Okay, so இப்போ நம்ம third subdivision. Third subdivision பாருங்க, ஒரு bat and ball is பேசுறாங்க. So the coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3,800. So 7x plus 3y equal to 3,800. Later, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. So ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நமக்கு டைரக்டாவே கொடுத்துட்டான். ஸோ அதை நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபைண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் ஈச் பேட் அண்ட் பால். ஈச் பேட் அண்ட் பால் தான் என்னது? ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம ஓல்டு மெத்தட் போயாகும், ஏன்னா இங்க டைரக்டா எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து நான் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பண்ண போறேன். ஸோ 7x is equal to 3,800 minus 6y. ஸோ x is equal to 3,800 minus 6y divided by 7. ஸோ இந்த எக்ஸை கொண்டு போய் எங்க அப்ளை பண்ணணும்? செகண்ட் ஈக்குவேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் மாடிஃபை பண்றேன். இந்த ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணணும், செகண்ட் ஈக்குவேஷன். செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? y கிடைக்கும். அந்த கண்டுபிடிச்ச y என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சா என்ன கிடைச்சிரும்? x கிடைச்சிரும். எக்ஸாம்பிள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ ஃபோர்த் சப்டிவிஷன். The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge of the distance covered. நம்ம இப்போ இந்த ஓலா, யூபர் இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டாக்ஸி புக் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் 4 கிலோமீட்டருக்கு வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜ் போடுவோம். 100 rupeesோ இல்லை 120 rupeesோ அது மாதிரி ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜ் போடுவோம். அதுக்கப்புறம் போகக்கூடிய ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கும் 20 rupees எக்ஸ்ட்ரா இல்லை 25 rupees எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்ற மாதிரி சுச்சுவேஷன் நம்ம எல்லாருமே கிராஸ் ஓவர் பண்ணி வந்திருப்போம். கண்டிப்பா எல்லாருமே ஒரு டாக்ஸி ஹைர் பண்ணியிருப்போம், இந்த மாதிரி டிராவல் பண்ணிருப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 4 கிலோமீட்டருக்கு 100 rupees, அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கும் 25 rupees இல்லை 15 rupees அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். நிறைய கால் டாக்ஸி சர்வீஸ் இந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அதே மாதிரியே அந்த சிச்சுவேஷனை இங்க கொடுத்துருக்கான். நம்ம எப்படி வேலையை கண்டுபிடிக்கலாம்? இது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு லைஃப் ப்ராப்ளம் மாதிரி இது யூஸ் ஆகும். பாத்துக்கோங்க, வேர்ட் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் 10y = 105. இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா, எக்ஸ்ன்றது ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜ் எடுத்திருக்கேன். கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி பாருங்க. ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 10 கிலோமீட்டர் தி சார்ஜ் பை இஸ் 105. அதாவது போகக்கூடிய அந்த ஒரிஜினல் டிஸ்டன்ஸ், அதாவது ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜோட டிஸ்டன்ஸ் போக ஒரு 10 கிலோமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா போயிருக்கான். அப்போ அவனுக்கு எவ்வளவு சார்ஜ் போட்டிருக்காங்க? 105. ஓகே, அடுத்த சிச்சுவேஷன். ஃபார் 15 கிலோமீட்டர் தி சார்ஜ் பெய்டு இஸ் 155 rupees. அதாவது ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜோட சேர்த்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா போகும்போது 155. அப்போ ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜ் கிலோமீட்டர் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன், எக்ஸ்ட்ரா வரக்கூடிய கிலோமீட்டர் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க? வாட் ஆர் த ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜஸ், வாட் ஆர் த சார்ஜ் பர் கிலோமீட்டர், ஹவு மச் டஸ் எ பர்சன் ஹேவ் டு பே ஃபார் டிராவலிங் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் 25 கிலோமீட்டர். மொத்தம் 3 கார் எடுத்துப்போம். ஒரு கார் வந்து ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜோட சேர்த்து 10 கிலோமீட்டர் போகுது. செகண்ட் கார் வந்து ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜோட சேர்த்து 15 கிலோமீட்டர் போகுது. இப்போ ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜ் எவ்வளோ, ஒரு பெர் கிலோமீட்டர் அடிஷனல் பெர் கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா, தேர்டு காரு ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜோட 25 கிலோமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா போச்சுன்னா எவ்வளோ அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அந்த சிச்சுவேஷன் இங்கே நான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கார்ல இருந்து எனக்கு எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃப்ரம் 1 எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 105 minus 10y. இந்த எக்ஸை கொண்டு போய் நான் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா 105 minus 10y plus 15y = 155. I'll be getting 5y = 50, y = 10. இந்த y = 10 கொண்டு போய் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணனா எனக்கு x = 5 கிடைச்சிரும். x = 5, y = 10. இப்போ x = 5ன்றது என்னது? ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜ் ஃபார் பர்టిక్యులர் டிஸ்டன்ஸ். y = 10ன்றது என்னது? எக்ஸ்ட்ரா பெர் கிலோமீட்டர். எக்ஸ்ட்ரா பெர் கிலோமீட்டர். அப்போ அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? 25 கிலோமீட்டருக்கு போனா எவ்வளவு சார்ஜ்? அதை x + 25 என்று ரெப்ரசென்ட் பண்றேன். x + 25, x என்னது? 5 + 25 × 10. So 5 + 20 250, 255 rupees. அவ்வளவுதாங்க, ரொம்ப சிம்பிள். சரிங்களா? சரி, ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் சப்டிவிஷன். ஃபிஃப்த் சப்டிவிஷன் என்ன சொல்றாங்க? A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. x/y அப்படின்னு சொல்லி ஒரு fraction இருக்கு. If 2 is added to both numerator and denominator, it becomes 9/11. So x + 2 divided by y + 2 = 9/11. இப்போ இதுவே நான் வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மட்ல மாத்தணும். அதுக்காக என்ன பண்றேன்? ஒண்ணும் பண்ணல, கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்றேன். ஸோ 11x + 22 என்ன பண்றேன்? 11 வந்து x + 2 மல்டிப்ளை பண்றேன். ஸோ 11x + 22 = 9 is multiplied to y + 2. So 9y + 18.
ஸோ எக்ஸ் ஒய் இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் அந்த சைடு கொண்டு போங்க. ஸோ 11x மைனஸ் 9 ஈக்குவல் டு -4 ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருச்சு. அதே என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த ஃபிராக்ஷனோட 3 ஆட் பண்ணீங்கன்னா you'll be getting the fraction as 5/6. So x plus 3 divided by y plus 3 equal to 5/6. So இதை இங்க மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, இதை இங்க மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. So 6x plus 8 equal to 5y plus 15 equal to x y இங்க கொண்டு வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் அங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா 6x minus 5 equal to -3 அப்படின்னு கிடைக்கும். சரி ஓகே. அப்ப எனக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருச்சு. ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கையில இருந்தா நமக்கு எப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸையோ இல்லையோ ஒய்யோ ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நமக்கு தெரியும். ஸோ ஃப்ரம் ஒன் 11x is equal to -4 plus 9y. So x fix பண்ற x equal to -4 plus 9y divided by 11. இந்த x is equal to -4 plus 9y divided by 11. இத செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணினா I'll be getting the values of y. கிடைச்ச y substitute in either first equation or second equation, you'll be getting the values of x. Thus you'll be getting a solution. X is equal to ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும், y is equal to ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். அது என்ன நீங்க கண்டுபிடிங்க. நெக்ஸ்ட் 6th சப்டிவிஷன் பாருங்க. 5 years hence 5 years hence அப்படின்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏஜ். 5 years hence ஆஃப்டர் 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம். So x plus 5 அதாவது 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. இந்த ஜேக்கப் வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன், எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அவர் சன்னை நான் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 5 years hence. ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் 5 ஈக்குவல் டு எத்தனை டைம்ஸ், 3 டைம்ஸ். ஸோ 5 years ஜேக்கப்க்கு ஆட் பண்ணணும்னா சன்னுக்கும் 5 years ஆட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அதுதான் நினைக்கிறேன். ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் 5 ஈக்குவல் டு 3 into y plus 5 இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் 5 பிராக்கெட் மல்டிபிகேஷன் பண்ணுங்க. ஸோ 3y plus 15 வேரியபிள் ஒரு சைடு கொண்டு வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஒரு சைடு கொண்டு போங்க. ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் 3y ஈக்குவல் டு 10 ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிடும். அடுத்து என்ன சொல்றாங்க, 5 years ago 5 years agoனா 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடினா ஜேக்கப்க்கு 5 years சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும்னா அவர் சன்னுக்கு 5 years சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். So x minus 5 is equal to எத்தனை டைம்ஸ், 7 into y minus 5. So 5 years ago 7 times that of his son வரும். So x minus 5 equal to 7 into y minus 5. So x minus 5 bracket multiplication பண்ணுங்க, 7y minus 35. So equal to x minus 7y is equal to minus 30. So I got two equation, pair of linear equations I got. So இதுல இருந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து x ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். So from one x is equal to 10 plus 3y. So x is equal to 10 plus 3y into second equation apply பண்றேன். apply பண்ணா என்ன கிடைக்கும், y கிடைக்கும். x equal to 10 plus 3y first equation modify பண்ணி second equation apply பண்ணா I'll be getting the values of y. அந்த கிடைச்ச y வை first equation second equation substitute பண்ணீங்கன்னா I'll be getting values of x. Thus you will be getting one value of x and one value of y. So that will be your answer, and you can find the percentage of Jacob and son using this method. ஸோ இப்போ இந்த தேர்ட் ரோம்ல இருக்கக்கூடிய ஆர் சம்மையும் ஒவ்வொரு டிஃபரெண்ட் சிச்சுவேஷன், இந்த டிஃபரெண்ட் சிச்சுவேஷனை ஹவு யூ கேன் கன்வெர்ட் இன்டு பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் அண்ட் ஃபைண்ட் தி சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வி வில் பி ஸ்டடிங் அபவுட் எக்ஸர்சைஸ் 3.4 யூசிங் எலிமினேஷன் மெத்தட். As for now, thank you.